साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। మీరేం చెప్తారా? ఆధ్యాత్మిక రసస్థితిలో ధ్యాస సంబోధించారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక రసస్థితి అంటే అట్లాగా బాగా అంటే అందులో పరిణితి గురించి రాస్తూ ఛాందస్ భావాలు పోయి గురుభక్తి ఎలా ఇవ్వాలి అని ఆయన చదువుతారు.
పదం బాగుంది కదా, కొంచెం బాగుంది. దాన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది మనకు, చాలా గొప్ప విషయం అన్నట్టు అర్థమవుతుంది కదా, అది అనుకుంటే పోయా. చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది కదా. అందుకోసమే రాసింది అంత. పదం బాగుందని వాడే అంతే. ఇంకేంటి? ఆధ్యాత్మికత, బాబా యొక్క భక్తి అనేటువంటి రసాయనిక చర్య జరిగితే ఆ తర్వాత సిద్ధించేటువంటి ఆ రిజల్ట్ ఏమిటో అదే. అందుకని ఆధ్యాత్మిక రసాయన సిద్ధి అని. ఆధ్యాత్మిక అనేటువంటిది మనలో ఒక రసాయనిక చర్య, ఆధ్యాత్మిక మానసిక రసాయనిక చర్య కలిగించాలి. అది సిద్ధించుకున్నవాడు ఆధ్యాత్మిక రససిద్ధులు అవుతాడు. ఓకేండి. అమ్మా వద్దనుకుంటే ఎందుకు వస్తాయి? వద్దు అనుకోగలకనే వస్తాయి. వద్దు అనుకోవాలనిపించదు అంతే. కొంతమంది పట్ల ఉద్దామని అనిపించదు. మనం అనుకోకూడదు కానీ వాడి గురించి చెడ్డగా పడి అదవే అనుకుంటా. నేనేం చేసేది సత్యం, నిజం అనుకుంటా. వద్దనుకుంటే కాదు. ఇంకేంటి? జీవితంలో చాలా విషయాలు పట్ల భయం దాన్ని ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు అమ్మవారు చాలా భయం. జనరల్ కుక్కలు, పాములు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఫేస్ చేసాం. మన రాత్రి కూడా పెట్టారు. తనకి ఒకటి సాధించావు. భయము భక్తి అన్నారు. భక్తి లేకపోయినా భయం సాధించావు. ఏదో ఒకటి ఉంది, ఆ మాత్రం భయం ఉండాలి. వీలైనంత వరకు తక్కువ పని చేయటం, ఎక్కువ టైంలో కొంచెం టీవీలు సినిమాలు చూసుకోవటం, ఫ్రెండ్స్తో చెత్తగా మాట్లాడుకోవటం, టైం మేనేజ్మెంట్. అదే కదా, అది కాదా? అది కాదా? అవునా? కాదు. కాకపోతే దానికి ఆపోజిట్ చేయటం టైం మేనేజ్మెంట్. కసికపోవటం. నా ఊరికి ఒక అడుగు వేస్తే మీ ఊరికి 10 అడుగులు వేస్తాను. మనం 2 అడుగులు వేస్తే చాలు. మనం 2 అడుగులు వేస్తున్నావా లేదా అని చూసుకుంటుంటే చాలు. ఒకవేళ ఆయన వేయలేదనుకో, ఇంకో 2 అడుగులు ఎక్కువ వేస్తాం, అది విరిగిపోతాం. అంతే కదా. మ్యాక్సిమం మనం లూజ్ అయ్యేది 2 అడుగులే. మనం 2 అడుగులు వేయకుండా ముందు ఆయన నేను 3 అడుగులను చూస్తూ కూర్చోటం. 2 అడుగుల సంగతి మనం చూసుకోండి, బాబా 3 అడుగుల సంగతి ఆయన చూసుకుంటాడు. రెండు అడుగులు 3 అడుగులు అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనకి ఏదైనా అనుభవం వస్తుంది, బాబా మనకి ఏదైనా రక్షణ ఇస్తున్నాడు అని అంటే, మనం చేసుకున్నటువంటి సాధన, తపస్సు, వీటి యొక్క ఫలితం కాదు అది. మనం ఇంత చేసుకున్నా ఊరికేనే బాబా అని అనుకున్నా కూడాను ఆయన మనకి ఇంత ఇస్తాడు అని చెప్పేదానికి సంకేతంగా చెప్పిన మాట. ఇంత అడుగులు లెక్క కాదు.
ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే బాగా దాదాపుగా ఏది అడిగితే అది ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు గడిచిందో లేదో మళ్ళీ మామూలుగానే రొటీన్గానే మళ్ళీ ఆయన్ని "నీకు కావాల్సింది ఇవ్వలేదు అని నేను బాబా నువ్వు నాకు అది ఇవ్వట్లేదు ఇది ఇవ్వట్లేదు ఒక లైక్ వీపింగ్ లాగా అంటే వెంపర్లాట్ లాగా అయిపోతుంది అంటే ఎప్పటికీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎట్లా దానికి చెప్పుకుంటూ వెళ్తే దానికి ఎట్లాంటి ఏం చెప్తాను చెప్పు. ఎంత ఇచ్చినా ఇంకా ఇవ్వటం లేదు ఇంకటం లేదు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి నువ్వు చెప్పు. ఒక బ్రేక్ ఈవెన్ అనేది అదే ఇప్పుడు అది నేను మేధలు అవుతున్నా దానికి ఎప్పుడు ఎవరిస్తారు బ్రేక్ ఈవెన్ అని ఒకటే ఉంది, నువ్వు ఇవ్వకపోతే ఏంటంటే బాబా ఇస్తాడు ఒక బ్రేక్ ఈవెన్. అప్పుడు ఒక్కసారి వచ్చినప్పుడు అమ్మ ఇంక నేను ఎప్పుడు అనుకోను. కాబట్టి ఆయన చేత ఎందుకు కష్టపెట్టిస్తే మనమే ఇచ్చుకుంటే ఏంటయ్యా. తాత్యా సాహెబ్ మేల్కర్ చివరి రోజుల్లో బాబా దర్శనం కోసం వాళ్ళ అబ్బాయిని మసీదుకి పంపుతారు. బాబాకి విషయం చెప్పగానే దర్శనం లభిస్తుంది అని చెప్పి పిల్లవాడితో ఆడుకుంటుంటారు. అక్కడ యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటంటే పిల్లవాడి తల మీద ఒక జరీ పాగా పెట్టి అలా మ్యూచువల్గా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. కానీ తాత్యా సాహెబ్కి అదే దృశ్యం మొత్తం అంతా కనిపించింది. కానీ పిల్లవాడి తల మీద ఉంది ఒక పుష్పంలాగా కనిపిస్తుంది, జాషుకుంది. అంటే అది బాబా ప్రసాదించిన అనుభవం అయినప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో కనిపించింది. అంటే తాత్యా సాహెబ్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్న లోపం అంటే ఏదో ఒక అడ్డంకిలాగా ఉంది. నిజానికి బాబాయ్ పెట్టింది పువ్వే సరిగ్గానే కనిపించింది. అంటే జరీ తలపాగా ఏముంది అక్కడ ఉండేవాళ్ళు 100 మంది చూస్తారు, వాళ్ళకందరికీ అనుభవం అన్నది. అల్లిక ఉన్న రుమాలు పెట్టినటువంటిది అదే అయినట్లయితే బాబా వాడికి ఆయనకి 6 లైఫ్ అనుభవం వదులుచుకున్నాడు. ఆ అనుభవం వాడికి విడిచిపెట్టారు. దీంట్లో సమగ్రంగా లేకపోవటం ఏంటయ్యా. అంటే అక్కడ మసీదు యాక్చువల్గా జరిగింది ఈ కాంచి నేను అదే చెప్తున్నా, జరిగినట్టుగా కనిపించడం అనుభవమా? మసీదులో 100 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకందరికీ అనుభవమేనా? అంటే జరిగిన అంజనం వేసి టీవీలో చూపించినట్టు లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయాలనే లైవ్ టెలికాస్ట్ దానికి పెద్ద విశేషం. నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఏముందండి. బాబా పువ్వు అనేటువంటి ప్రసాదాన్ని తల మీద పెట్టాడు అనేటువంటిది అక్కడ జరిగినటువంటి విషయం. అది ఆయనకు సరిగ్గా అనుభవం అయింది, సమగ్రమైన అనుభవం సరిగ్గా ఇచ్చాడు ఆయన. అదేనా జరిగినట్టుగా చూపించడం అనుభవం అనుకుంటే ఎట్లా? దాంట్లో ఏముంది పెద్ద జరి తలపాగా పెట్టే పెద్ద విశేషం అది. జరి తలపాగా ఎందుకు పెట్టాడు అంటాం రేపు పొద్దున. జరి తలపాగా పెట్టండి అంత జరి గుడ్డలు వేసుకోవాలన్నా మేము నెత్తి మీద పెట్టుకుని తిరగాలన్నా? జరి అంటే కొంచెం కాస్ట్లీ గుడ్డలు కనుక వాటిని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలన్నా ఏంటి? దాంట్లో ఆధ్యాత్మికత ఏంటి? పువ్వు అనేటువంటిది ఇప్పుడు యోగానికి సంకేతం. అది బాబా ఏది పెట్టినా సరేనా అది ఆయనకి వాడికి యోగ సిద్ధినిచ్చాడు, వాడికి మంచి ఉన్నతినిచ్చాడు, ఆధ్యాత్మిక స్థితినిచ్చాడు అనేటువంటి జరిగిన విషయం. అది ఆ జరిగిన విషయం జరిగినట్టుగా అనుకోవాలి కాబట్టి కరెక్ట్గానే అనుకో. జరిదిలో బాగా కనిపించడం నాకు పెద్ద అనుభవం కనిపించదు కాదు, లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తాడు అనుకున్నామండి. దాంట్లో నిజమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ఏంటో దాన్ని తెలిపాడు, కన్వే చేశాడు.
ఏదో సహాయం చేద్దాం అనుకున్నాడు. భగవద్ సిండి దగ్గర ఆయన తీసుకున్న వైద్యం కాదు, వాడికి ఒక సహాయం చేయడానికి ఒక మిష. అందుకని తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా జీవితాంతం కట్టుకడుతూనే ఉన్నాడు. ఆయన సమాధి అయిందా కట్టించుకుంటూనే ఉన్నాడు. కట్టించుకుని రూపాయి ఇచ్చాడు. ఆ రూపాయి ఇవ్వడానికి ఇది ఒక మిష. వైద్యానికి తర్వాత ఎందుకు కట్టించుకున్నాడు? అట్లేం లేదు, ఎన్నో రొటీన్స్ చేంజ్ అయి ఉన్నాయి కూడా. భగవద్గీత పేదవాడు, ఏదో సహాయం చేయాలా అనుకున్నాడు. రూపాయి ఇవ్వడానికి అదొక సాకిని చేసుకున్నాడు. అక్కడికి ఎవరు పని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, ఎందుకంటే కుష్ఠరోగి కనుక. కుష్ఠరోగం దూరంగా పెట్టడం కాదు, తన చెయ్యి కాలితే వచ్చి వారి దగ్గర నెయ్యి రాయించుకొని కట్టించుకునేదాకా కుష్ఠరోగిని దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. అది అక్కడ అదేదో అవసరానికి తీసుకున్నాడు అనుకోవడానికి కూడా లేదు, జీవితాంతం చేశాడు. దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి. అట్లా మనిషి ఎట్టయినా సరే ఆయన ప్రేమ చూపించడానికి ఈ జబ్బులు ఇవేవి కారణం కాదు అనేటువంటిది ఒకటి. వాడికి కష్టార్జితంగా ఉరికి కూడా రూపాయి ఇవ్వచ్చు, ఎంతోమందికి ఇచ్చాడు ఆయన. అట్లా కాదు, వాడికి పని చూపించి ఒక రూపాయి ఇవ్వటం, ఒక రూపాయి ఇచ్చాడు. ఈ రెండు చేశాడు. ఈ రెండు డాక్టర్ని పిలిపిస్తుంటే అవుతుందా? లాస్ట్లో బాగా అయిందంట. భగవద్గీతకి లాస్ట్లో బాగైంది. అందరికీ బాగా కాకుండా వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, అది వేరే విషయం. ఎందుకు బాగోలేదు, ఎందుకు బాగోలేదు ఆయన రీజన్స్ అనుకుంటే. కానీ భగవద్గీతకి లాస్ట్ తగ్గిపోయిందని అంటారు. క్లియర్ కట్గా మనకు తెలియదు, కానీ కొంతమంది చెప్పేదాని ప్రకారంగా ఆయనకి ఆ వ్యాధి బాగా తగ్గిపోయింది. బాబా కట్టుకడుతుంటే ఆయనకి తగ్గేది. ఆయన ఎందుకు తీసేయలేదనే? ఎందుకు తీసేయలేదు ఆయన రీజన్స్ అనుకుంటే. 10 రోజులు ఎందుకు తీసేయాలా? ఒక రోజులో తీసేయకూడదు. ఒక రోజులో ఎందుకు తీసేయాలా? అసలు గంటలో తీసేయకూడదు. అసలు నిజంగా బాబా గారి అనుగ్రహం ఉంటే అసలు ఇవన్నీ తీసేయాల్సిన అవసరం ఉందా? దగ్గర అట్లాంటి ఉష్మ కాకంటే పోదా? అంతేముందా? ఏమైనా లెక్క రూల్ ఉందా? ఏమన్నా 10 రోజుల్లో తీసేయాలని ఏం లేదు కదా. 100 రీజన్స్ ఉంటాయి దానికి. అట్లా చెప్పేదాన్ని వాడికి ఆ జబ్బు ఉండటం వల్ల ఆయన దగ్గరికి పిలిపించుకునేదానికి అదొక మిస్ అయి ఉండొచ్చు. అందువల్లే వాడికి ఆ రకంగా రోజు కట్టుకట్టే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఆ కట్టడంతో కుష్ఠరోగం అనేటువంటి ఒక జబ్బే కాదు, వాడికి వెనకుండే ఎంత ప్రారంభాన్ని తీసేస్తాడో మనకు తెలుస్తుంది. అది కంటికి కనిపించినటువంటి జబ్బు. దీని ద్వారా ఆయన ప్రపంచానికి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటో తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా బాబా చేసిన యాక్షన్స్ ఎందుకు అని మన ప్రశ్నకు అర్థం లేదు. ఎందుకంటే బాబానే చెప్పారు, నా చర్యలు అనూహ్యాలు, చేసింది చూసి ఆనందించడమే. ఎందుకు అని ప్రశ్న వేస్తే దేనికైనా ఎందుకే. అసలు వాడు కుష్ఠరోగం ఎందుకు రావాలి? అసలు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క మిషన్ ద్వారా బాబా ఆయన దగ్గర తెప్పించుకుంటాడు. వాడికి ప్రారంభానుసారంగా వచ్చిన కుష్టి వ్యాధి వాడికి నిజంగా వరమైంది. బాబాకి రోజు ఛత్రం పట్టేవాడు, బాబా దగ్గర ఉండేవాడు, బాబా కట్టేవాడు, బాబా దగ్గర నుంచి రోజు ఒక రూపాయి పొందేవాడు. వాడికి అది వరమా శాపమా? ఒక ఆ రకంగా చూస్తే తగ్గించాడు. ముందే తగ్గిందంట. ఆయన గురించి క్లియర్ కట్ రికార్డ్ లేదు. కొంతమంది ఇట్లా అంటారు, కొంతమంది దాని గురించి ఏం చెప్పారు, మాకు తెలియదు అంటారు. బయటకు కనిపించేది కూడా ఏం కాదు అది.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बाबू जी की जय। साई बाबा, 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 साई बाबा,
बाबा साई 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 बाबा
बाबा साई बाबा साई बाबा साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा 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 साई साई बाबा साई बाबा बाबा साई 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 बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबूजी की जय। साई बाबा 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 साई
Baba, Sai 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 Baba, Baba, Sai 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 Baba,
సాయి బాబా 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 శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय साई बाबा 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 साई बाबा
बाबा साईं 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 बाबा
సాయి బాబా 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 శ్రీ సచిదానంద సద్గురు साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba.
श्री महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबूजी की साई बाबा 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 साई बाबा
బాబా సాయి 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 బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి 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 బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి బాబా దై 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 బాబా సాయి 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 బాబా సాయి
बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशर बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, तक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, तक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ
बंदा तुम्हारा मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं। अल्लाह इलाही रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। काली जमाना मैंने गमाया, काली जमाना मैंने गमाया। साथिया किर का, साथिया किर का, साथिया किर का तुम बिना कोई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। अपने मस्जिद का झाड़ू गणू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गणू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।